So in real world, it so happen की फक्त data नाहीतर many times you need to draw graphs or the plot or the chart to explain what you have done. So mostly in the industry, if you are presenting something to your senior management, so you need to follow the graphs and visual because numbers may not mean to them, and you don't have that much time to explain all the numbers, right? So to achieve that, what Python has done is there are two libraries in Python called Matplotlib and Cbon. So those libraries we will use to create a different chart. So as we already know which type of chart where we should use that we have learned in Excel. So similarly, we'll try to understand which type of chart and then how to use that chart and what are the different parameters. So what we'll cover creating and customizing charts, visualizing relation between two variables called as scatter plot, studying distribution is called histogram and bar chart, visualizing two-dimensional data using heat map, two-dimensional as in x and y that you can use heat maps, and displaying the images as matplotlib plt.im shows just one of the thing, plotting multiple plots, how we can see. So obviously, if the matplotlib and seaborn are the libraries, then the first step is you should install. The पहिलं step is you should install the libraries. तर कसं install करायचं? ते install matplotlib and seaborn. तर हे space is compulsory because that's how the Python will understand these are the two different libraries. Okay, the comma वगैरे काही द्यायची गरज नाही. Clear? So I already installed, so that's why requirement already satisfied. येत आहे. You can try. The first time असेल तर it will execute all the code and installation complete होईल. Then once installation is done, तर next step आपण काय करतो? Import. जब भी application install होता है, open करने के लिए हम double click करते हैं. So similarly, we need to import that file. Import matplotlib dot pyplot as plt. ये line exactly you need to write. Then import cbon as essence. Okay, so why every time if it is cbon, then we are using cbon. If it is matplotlib, then why we are calling this separately? Why? Because matplotlib is a very big and very vast library. It has not only graph, but it has mathematical computation related or calculation related lot of programs. Those programs are not usable to us. So that's what we are doing. Inside matplotlib, pyplot, there is a function called pyplot, which is responsible for plotting all the graphs. That only we need to extract. So matplotlib.pyplot, which is as plt, right? Then import cbon, which is one of the library, which is advanced version of matplotlib. जैसे हमने numpy सीखा उसके बाद pandas सीखा which was very easy. So similarly हमारे पास matplotlib है उसके ऊपर cbon बनाया गया है. Okay, and the third line percent matplotlib space inline. तो ये क्या करता है आपके जो ग्राफ चार्ट आप प्लॉट कर रहे हो वो इसी जुपिटर नोटबुक के फाइल में स्टोर करता है और एल्स इट ट्राइज टू ओपन इनटू अ डिफरेंट विंडो. वेगळ्या विंडो मध्ये ते ओपन करतं. To avoid that we use matplotlib, right? Clear? Then there is a line chart. So first we can see is a line chart. So line chart is yield apples. I can see apple. Sorry, I can create a list. So 0.89, 0.91. Appleचं production किती झालं per year. I can create a list. So once I create a list, what I can do plt, which is matplotlib dot plot, and I will pass this list inside this. If I execute the code, sorry, plt is not import.
Okay, this is in progress. See, you can see here easily. Okay, once it is done, then I can do plt.plot. See, I can see this graph and there is this line as well. So to remove that line, I will use plt.show. I have written a plt.plot. What does it plots the graph? Line chart by default it plots. Then plt.show to indicate that to remove this line हे बघा वर लिहून येत आहे सो ते रिमूव्ह करण्यासाठी plt.show. Okay, then customize x and y axis. And if you see here, x and y axis ला नावं नाही. There are four basic principles of data visualization: legends, axis titles, and chart titles. Right? So this you can try to create. Suppose you have years and there is a apple yield, म्हणजे apples produced or apple produced or mobile phone produced. तर 2010 मध्ये किती 0.89, 2011 मध्ये 0.91, 2012 मध्ये 0.919, something like this. So what you can do is you can plot plt.plot years, which is x-axis, and yield, which is y-axis. Execute करा. Sorry, you will see years तुमच्या x-axis वरती plot झाले आणि हे y-axis वरती आहे आणि याचं combination is a graph, right? Likewise, you can produce the graph directly. plt.plot आणि x आणि y तुम्ही पास करू शकता. Similarly, if you want ask me the label, कारण label देणं important आहे, numbers काय आहेत? What are these numbers? So I should give a label. The plt.plot, then plt.x label, plt.y label. जे तुम्हाला label द्यायचे you can show it. हे बघा इथे. X label आणि Y label तुम्हाला मिळालेलं आहे, right? Directly graph. तर जर मल्टिपल लाईन्स तुम्हाला प्लॉट करायचे असतील तर राईट टू टाइम्स plt.plot आणि plt.plot असं दोन वेळा लिहिलं. सपोज यू हॅव ऍपल आणि ऑरेंज. ऍपल आणि ऑरेंजचं प्रोडक्शन आहे म्हणजे तुम्ही एका शेतात किती ऍपल जनरेट झाले और किती ऍपल मिळाले हे जर बघायचं असेल तर यू कॅन यूज दस लाईक हे नंबर्स आहेत आणि रेंज इज 2000 ते 2011 पर्यंतचा डेटा आहे. स्टार्ट एंड -1 स्टेप, right? Hope we are learning this range from day 5 or 6. Today is day 2023, I guess, something related, right? So 15 दिवस झालं range बघतो. So you should be able to comfortably understand what is the range. Then apple, oranges, this is the list, right? So I want to plot this. Then plt.plot, plt.plot. Years is my x-axis, y-axis is apples and orange. Then x label and y label. See, this is orange, this is apple, this is x label, y label, all everything is already there. Simple function. आपको क्या करना है? X label देना है तो x label लिखो, y label देना है तो y label लिखो, right? Not only this, chart का title देना है तो plt dot title or legend or this number plt dot legend, right? So basics all are very simple. लाइन प्लॉट करना है तो plt डॉट प्लॉट, टाइटल देना है तो plt डॉट टाइटल, लीजेंड चाहिए तो plt डॉट लीजेंड. So you need to pass that function. और लीजेंड में क्या आएगा? कौन से दो लाइन है मेरे पास? एप्पल्स एंड ऑरेंज ना, तो वो पास करो तो अपने आप एप्पल्स कहाँ है, ऑरेंजेस क्या है, वो अपने आप को बताएगा, राइट? क्रॉप इट्स हे टाइटल है माझं. X label, Y label, legends means which color I'm using for what kind of data, right? Just a second.
राइट, जिथं हा डेटा आहे युजिंग मार्कर्स. तर वेगवेगळे मार्कर्स आहेत. सपोज इयर्स, यील्ड, marker related you can follow the documentation. plt.plot, plot, it plots म्हणजे by the years x axis, this is y axis, x axis, y axis, right? Not only this, तुम्ही ते सगळे मॉडिफिकेशन करू शकता. हे बघ, कलर ब्लू आणि ऑरेंज, लाईन स्टाईल म्हणजे लाईन जे तुम्हाला सॉलिड लाईन मिळाली आहे इथं, तर त्याचं लाईनची प्रॉपर्टी तुम्ही चेंज करू शकता. लेबल देऊ शकता, ऑरेंज यील्ड, ऍपल यील्ड, राईट, एक्स लेबल, वाय लेबल, टायटल, लेजंड, राईट. आणि ग्रिड नावाचं म्हणजे हे मध्ये जे स्क्वेअर दिसत आहेत का, दीज आर नथिंग बट अ ग्रिड. तर हे कसं plt डॉट ग्रिड ट्रू केलं तर ते तुम्हाला दिसतील. आणि plt डॉट शो इज टू शो द ग्राफ. हा लाईन एक्झिक्यूट केला तर तुम्हाला हे बघा, हे असं दिसेल. हे मार्कर्स दिसत आहेत, डॉटेड लाईन, राईट. हा एक सॉलिड लाईन दिसतोय, हा डॉटेड लाईन दिसतोय. झूम, हे बघा, हे डॉटेड दिसत आहेत ना, आणि हा सॉलिड दिसतोय. प्लस हे वेगळ्या शेप मध्ये आहे, हे असं शेप आहे, राईट, आणि हे आहे स्क्वेअर शेप मध्ये. तर दीज आर नथिंग बट अ मार्कर्स. त्यांना मार्कर, तर ते मार्कर्स तुम्ही कंट्रोल करू शकता. कुठून? इथून. हे बघा, मार्कर P, मार्कर S. S म्हटलं तर स्क्वेअर, P म्हटलं तर पेंटागॉन, O म्हटलं तर सर्कल. असं वेगवेगळे मार्कर्स अवेलेबल आहेत. यू कॅन एक्झिक्यूट आणि तुम्ही असं कम्प्लीट व्यवस्थित ग्राफ बनवू शकता. ओके, बाय युजिंग सिम्पल फंक्शन्स. plt.plot एवढंच तुम्हाला वापरायचं आहे. बाकी एक्स लेबल, वाय लेबल, टायटल, लिजंड, ऑल दिस यू नो. म्हणजे एक्स लेबलने काय होतं, लेबल मिळतो, वाय लेबलने लेबल मिळतो, राईट. So plt.plot, it plot the graph. आणि इथं r is nothing but red. ओके, आणि क्रॉस म्हणजे क्रॉस साइन दाखवतो फक्त. इथं लाल कलरचे क्रॉस साइन तुम्ही दाखवू शकताय बघा, लाईक दिस. अँड इफ यू वॉन्ट टू प्लॉट द लाईन, मग फक्त तुम्ही डॉटेड मार्कर कोलन वगैरे देऊ शकता. Not required, but at least you should use plt.plot x axis and y axis. Clear? आणि x लेबलने काय होईल, लेबल येतील, y लेबलने लेबल, y लेबलला मिळेल, दिस इज द लेबल. हे तुम्ही इथून देता, राईट, x लेबल. आणि इयर्स, तुम्हाला इयर्स हे इथे दिसत आहेत. लाईनचे वेगवेगळे स्टाईल्स आहेत आणि मार्करचे वेगवेगळे स्टाईल्स आहेत. म्हणजे काय, आता तुम्हाला अशी डॉटेड लाईन पाहिजे और असे डॅश डॉट लाईन पाहिजे, तर त्याच्यासाठी एक पॅरामीटर आहे कॉल्ड लाईन स्टाईल. सॉरी, लाईन स्टाईल. लाईन स्टाईल काय करतं, तुम्हाला डॉटेड पाहिजे, डॅश पाहिजे, ते डिसाईड करतं. लाईन विड्थ किती जाड पाहिजे, किती मोठी पाहिजे, हे डिसाइड करते, राइट. मार्कर साइज, मार्कर मतलब ये स्क्वायर जो दिख रहा है आपको, और ऐसा स्क्वायर और पेंटागन, उसका साइज. नॉट ओनली दिस, उसका कलर, उसका विड्थ, वो सब डिफाइन कर सकते हो आप. ओके, सो ये सारे पैरामीटर्स है विच यू कैन पास, और ये सब का इंफॉर्मेशन यू कैन पास इट इन द डॉक्यूमेंटेशन. मतलब if you follow this documentation you will get it the information. मतलब all the data में क्या आएगा, x लेवल में क्या आएगा, y लेवल में क्या आएगा, कलर्स में क्या क्या है. ये देखिए मार्कर्स का, मार्कर्स में इतने सारे टाइप है. हमने देखा था V O वगैरह, राइट, ये सारे टाइप है. 4 8 S स्क्वायर P पेंटागन. ओके, सो लेट्स पास वन बाय वन. मार्कर मध्ये V पास करतो और मार्कर मध्ये कोलन पास करतो, which it is shown it here. कोलन वगैरे असेल, राईट. हे बघ, V लाईन मार्कर हे असं पण पास करू शकता, आणि H लाईन मार्कर, वेगवेगळे मार्कर यू कैन पास इट ऑन. देन C मीन्स कलर, मार्कर मीन्स उसका शेप, C मीन्स कलर, LH मीन्स लाइन स्टाइल, और LW लाइन विड्थ म्हणजे कितना थिकनेस क्या है उसका. फिर मार्कर का साइज,
राइट, ये सब डिफाइन कर सकते हो आप. एंड देन नेवी अल्फा इज ओपेसिटी, ओपेसिटी किती फेंट पाहिजे किती डार्क पाहिजे हे तुम्ही डिसाइड करू शकता. then plt.x label, plt.y label, plt.title, legend, हे सगळे ऑलरेडी वी हॅव लर्नड इन द एक्सेल मध्ये चार्ट कसे बनवायचे हे बघितलंय, राईट. त्याला म्हणतात लिजंड, राईट. आणि याला म्हणतात, हे इथे जे टायटल दिलंय, दिस इज नथिंग बट अ टायटल. ओके, इफ यू एक्झिक्यूट दिस कोड तुम्हाला दिसेल इथं, हे बघा, हा एक डॉटेड लाईन आलेला आहे, हा डॅश आणि डॉट आहे, प्लस हे मार्कर्स बघा, राईट. ट्रायंगल आलाय असा खालून, आणि इथे काहीच नाही आहे, नल आहे, नल. म्हणून डायरेक्ट हे कसं डिसाइड करू शकता, बाय युझिंग दिस डिफरंट पॅरामीटर्स. तर तुम्ही म्हणाले सगळं लक्षात ठेवायचं का? नॉट नेसेसरीली, बट ऍटलीस्ट तुम्हाला एवढं माहित पाहिजे की पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स आणि वाय ऍक्सेस तुम्ही पास करू शकता, आणि मॉडिफिकेशन्स यू कॅन डू इट ऍज पर युअर रिक्वायरमेंट. मग त्याला वेगवेगळे पॅरामीटर्स असतात, तर ते सगळे पॅरामीटर तुम्ही पास करू शकता ऍज पर युअर रिक्वायरमेंट. जसं कलर चेंज करायचा आहे, म्हणजे तुमच्या कंपनीचा थीम रेड कलरचा आहे, so you can pass color is equal to red, right? So try to understand ki what is possible, what is not possible, आणि जेव्हा तुम्हाला वेळ येईल you will execute that code, or तुम्ही Google करू शकता, or you can follow the documentation best, आणि you can achieve the expected results. Okay, so what we can do is, instead of mentioning all this command or all this parameter, एक shortcut आहे, I can pass only marker, line आणि color हे पास करू शकतो. मार्कर म्हणजे S means square, P means pentagon, and then dash means dash line or dotted line, and then this semicolon means continuous or dotted line like this, and then M is color, B is color, B is blue, M is magenta. You can color related information you will have it here. See, blue means B, magenta is M, right? Cyan is C. So you can pass that color here. Let's make it, this is a C color. If I execute, you will see this cyan color, and this is a magenta, right? And square because I am passing it S dash C, cyan color. Okay, and all the X label, Y label. If you want to give a label to your chart, you can use a X label and Y label. Then plt.title, legend. So टाइटल आप पास करोगे तो टाइटल आ जाएगा आपके चार्ट को, राइट. लीजेंड्स पास करोगे तो यू विल सी दिस लीजेंड्स, दिस इज कॉल्ड लीजेंड्स. याला लिजंड म्हणतात, म्हणजे कोणतं लाईन काय इंडिकेट करते, दिस यू विल गेट टू नो, राईट. सो नॉट ओनली दिस, आता हे बॉक्स खूप लहान झालाय, राईट, तुमचा. सो व्हॉट इफ आय वॉन्ट टू मेक समथिंग बिग, म्हणजे खूप मोठा बॉक्स बनवायचा असेल, तर ते चार्ट तुम्ही चेंज करू शकता युझिंग फिगर साईज. plt डॉट फिगर, तर फिगर साईज पास करायला लागते, लेंथ अँड विड्थ. 12 ची लेंथ, विड्थ 5. हे बघा, हा मोठा चार्ट झाला आता, लार्ज, दिस थिंग, यू कॅन प्लॉट इट. आणि एक्स ऍक्सेस मध्ये काय, इयर्स, वाय ऍक्सेस मध्ये ऑरेंज, आणि बाकीचं ओ इथे डॉट केलं तर डॉटेड लाईन जनरेट होईल, हे बघा असे डॉटेड. सो वेगवेगळे लाईन्स तुम्ही जनरेट करू शकता. आर च्या जागी सी, आर मीन्स रेड, राईट. सायन मीन्स सायन color. Then plt.title will give you the title. Okay, likewise you can generate the chart. म्हणजे जर तुमच्याकडे डेटा फ्रेम असेल और लिस्ट असेल, तर तुम्ही डायरेक्टली ते तुम्ही पास करू शकता हिअर एक्स अँड वाय ऍक्सेस मध्ये. then improving default styles using Seaborn, म्हणजे जसं हे एवढे सगळे डिटेल तुम्हाला द्यायला लागतात, तर Seaborn मध्ये डायरेक्टली ते तुम्ही पास करू शकता using sns.style. sns means Seaborn, आणि ते स्टाईल्सचं डॉक्युमेंटेशन तुम्हाला इथे मिळेल. इथे बघा, हे ब्लॅक बॅकग्राऊंड आहे ना, ब्लॅक बॅकग्राऊंड करता येतं किंवा व्हाईट बॅकग्राऊंड करता येतं.
तर तुम्ही डायरेक्ट sns.style मध्ये व्हाईट ग्रिड नावाचं एक स्टाईल आहे ते तुम्ही पास करू शकता. or else we can see here इथे वेगवेगळे स्टाईल्स आहेत. ऍक्सेस स्टाईल इथे दिसत आहेत. डार्क ग्रिड, व्हाईट ग्रिड, डार्क, व्हाईट आणि टिक्स. तर हे वेगवेगळे पॅरामीटर तुम्ही पास करून स्टाईल चेंज करू शकता. स्टाईल लेटस सी मी सेम यूज करतोय plt.plot x label, y label, title आणि legend, right? And if I set a dark इथे बघा, sorry, plt.plot years apples, okay, apple आहे वाटतं, right? or some apples, just a second, yields कुठे आहे? yields आहे, okay, got it. apple yields चा data आहे, sorry, this is the data which I wanted to print, copy, इथे प्लॉट करायचं नाही, इथे, okay. So let me load that data. Apples, oranges, right? Apples, oranges. Variable, so now I will let me change this also, let me change, execute हे बघा, right? This is white grid म्हणतात त्याला, आणि सेम डेटा जर आपण डार्क ग्रिड मध्ये यूज केलं आणि प्लॉट केलं, हे बघा इथे बॅकग्राऊंड कलर चेंज झालेला दिसते, राईट? So this background color is because of SNS dot a white grid or set style करण्यामुळे we can use that background change. This is happening using a seaborn. The seaborn च्या plot मध्ये we are doing a matplotlib. Why? Because seaborn is built on top of a matplotlib. त्यामुळे matplotlib मध्ये seaborn चा कोड चालतो, seaborn मध्ये matplotlib चा पण कोड चालतो. Okay. So plt.plot, plt.title, orange चे वगैरे तुम्ही डायरेक्टली देऊ शकता आणि इथे कॉलम और डॅश पास करू शकता, or you can pass different line चे style, type, depending upon the what you say requirement. जसं ब्लॅक कलर पाहिजे, व्हाईट कलर पाहिजे, और बॅकग्राऊंड पाहिजे, त्याच्यावरती व्हाईट पाहिजे, that I can use. ओके. आता तुम्हाला सर फॉन्ट साईज वगैरे चेंज करायची असेल तर आपल्याला, तर दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. हाऊ? matplotlib डॉट rc param म्हणून एक पॅरामीटर आहे, त्या पॅरामीटर मध्ये तुम्ही फॉन्ट साईज देऊ शकता, ते फिगरची फिगर साईज परमनंटली सेट करू शकता, कारण एक साईज मोठी आली होती आपली, आता परत लहान झाली, राईट? मतलब एक बड़ा चार्ट ओपन हुआ था, ये देखिए, बट यहाँ पे आपका छोटा आया है सिर्फ, तो परमानेंटली आपको सेटिंग में चेंज करना है तो यू कैन यूज अ matplotlib dot rc param like this. Okay, so font dot size, figure dot size, figure dot face color you can also set called matplotlib.rc param. ये थोड़ा एडवांस है. इफ यू हैव whenever you have requirement, मतलब वो क्या है ना, कंप्यूटर का जैसे सेटिंग चेंज करते हैं वैसे भी आप जो भी चार्ट्स प्लॉट कर रहे हो उसके सेटिंग आप चेंज कर सकते हो. this plt.plot, plt.title, and then you will see the settings been implemented. अलग अलग सेटिंग, फॉन्ट अलग दिख रहा है इसका, okay, the grid size अलग है, so all those things you can see. Okay, then there is, ये हुआ हमारा सारा लाइन चार्ट के बारे में. Similarly we have a different chart called scatter plot. scatter plot किसके लिए फाइंड आउट करते हैं? to establish the relation between two variables, मतलब दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है, so I can use a scatter plot. So how to use? सेम एक डेटा सेट ले लो, sns.get dataset names, मतलब sns जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, अवेलेबल seaborn डेटा सेट्स. तो ये get dataset names नाम का फंक्शन में रन करूंगा तो ये देखिए अलग अलग ऑलरेडी डेटा सेट अवेलेबल है. कार क्रैश,
टाइटैनिक डेटा सेट आपने सुना होगा तो यहाँ पे वो ऑलरेडी इनबिल्ट है सीबॉर्न के अंदर. सो यू डोंट हैव टू लोड एक्सटर्नल डेटा फ्रॉम योर फाइल, डायरेक्टली सीबॉर्न में है. तो कैसे लोड करना है? sns डॉट लोड डेटा सेट. कौन सा डेटा सेट लोड कर रहा हूं मैं? आइरिस. ओके. flowers is equal to sns which is seaborn dot load underscore dataset और iris. इस लिस्ट में से कोई भी नाम उठा लो, आपको वो डेटा मिलेगा. तो फ्लावर्स डेटा सेट में क्या है? सेपल लेंथ, विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ एंड स्पीसीज. सेपल पेटल म्हणजे सेपल एंड पेटल इन फ्लावर्स. ओके. हे झाले पाकळी. सॉरी, पाकळी म्हणजे सेपल. सॉरी, हे क्लिअर नाही आहे. फ्लॉवर्स इथे दिसेल थोडं तुम्हाला, राईट. बाहेर झाले आहेत का? हा, इथे आहेत वाटतं. हे बघा, सेपल म्हणजे हे खालचे जे ग्रीन कलरचे असतात ते. पेटल मीन्स पाकळी. ओके. पेटल मीन्स पाकळी. सेपल मीन्स जे खाली असतं ते. तर त्याच्या लेंथ वरून म्हणजे हा किती मोठा आहे आणि त्याची पाकळी किती मोठी आहे याच्यावरून हा फूल कोणता आहे हे आपण फाइंड आउट करायचं आहे. त्याच्याशी रिलेटेड काही डेटा आहे. हे बघा, सेटोसा, राईट, वर्जिनिका, हे वेगवेगळे स्पीसीज आहेत, म्हणजे फुलाचे टाईप आहेत आणि त्यांच्या पाकळी आणि त्याच्यातलं डायमेन्शन आहे. म्हणजे एवढी जर पाकळी असेल तर ह्याचं हे फुल आहे, जर पाकळी 5 असेल तर हे फुल आहे, असं. तर दिस इज अ फ्लॉवर्स डेटा सेट. तर तुम्ही बघू शकता, फ्लॉवर्स डेटा फ्रेम डॉट स्पीसीज असं गेलं. दिस इज नथिंग बट अ सिरीज, आणि या सिरीज मधले युनिक एलिमेंट काढायचे आहेत आपल्याला. म्हणजे किती स्पीसीज आहेत आपल्याकडे हे बघू शकता तुम्ही. सेटोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका असे 3 टाईपचे आपल्याकडे पूर्ण डेटा आहे, कारण हा युनिक एलिमेंट आहे. त्याला तुम्हाला प्लॉट करायचं आहे. तर रेग्युलर प्लॉट वापरून चालेल का? म्हणजे plt डॉट प्लॉट फ्लॉवर्स डेटा फ्रेम मधलं सेपल लेंथ आणि सेपल विड्थ म्हणजे एक्स आणि वाय ऍक्सिस मी पास करतोय. जर मी असं पास केलं तर हे बघू शकता असं, कारण हे लाईन चार्ट तुम्ही ट्राय करत आहे. You cannot find a relation between two using line chart. So what you should do? You should use a scatter plot. Scatter plot म्हणजे इथे बघा, sns dot scatter plot. तर हे काय करतं? तुम्हाला असे डॉट्स मध्ये रिलेशन फाइंड आउट करतं. त्याच्यात तुम्ही x इज इक्वल टू पास करू शकता, y इज इक्वल टू. ओके. तर हे रिलेशन काय सांगू शकतं की तुम्ही बघा, सेपल, ओके, सेपल लेंथ जर एवढा असेल तर वेगळे फ्लॉवर्स आहेत, इथं वेगळे फ्लॉवर्स आहेत, आणि इथला डेटा असा आहे, इथला डेटा असा आहे. तर हे यू कॅन फाइंड आउट. म्हणजे इथे डेटा सेग्रिगेट झालाय, या लाईनच्या अक्रॉस डेटा सेग्रिगेट झालाय, राईट. म्हणजे काहीतरी ह्या डेटाचा अर्थ काहीतरी वेगळा आहे, या डेटाचा अर्थ काहीतरी वेगळा आहे. सो हाऊ टू फाइंड आउट दॅट मीनिंग? तर त्याच्यासाठी एक ह्यूज नावाचं एक पॅरामीटर तुम्हाला पास करायला लागतंय. ओके. ते काय करतात? कलरिंग करून टाकते त्याला. ह्यूज मध्ये तुम्हाला सिमिलरली x sns डॉट स्कॅटर प्लॉट. ओके. मग x काय? सेपल लेंथ. y डायमेन्शन काय? सेपल विड्थ. ह्यू इज इक्वल टू स्पीसीज, वेगवेगळ्या स्पीसीज, आणि s इज नथिंग बट अ साईज. एक्झिक्यूट करा तर तुम्हाला कळेल. हे बघा, सेटोसा नावाची जी स्पेसीज आहे, म्हणजे जे फुलाची प्रजाती आहे, त्याला ब्लू कलरने दाखवलंय आणि त्याचं विड्थ आणि रिलेशन इथे दिसेल. वर्जिनिका वाल्यांचे सगळे ब्लू ग्रीन कलर वाले इथे दिसत आहेत. म्हणजे तुम्ही सांगू शकता का ज्याचं सेपल लेंथ जास्त आहे तो ग्रीन कलर असण्याची प्रोबॅबिलिटी जास्त आहे. ज्याचं सेपल लेंथ कमी आहे, सेपल लेंथ कमी आहे विद इन दिस, तर हे सगळे ब्लू कलर म्हणजे सेटोसा असण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. सो दिस इज नथिंग बट अ रिलेशन तुम्ही फाइंड आउट करताय बिटवीन सेपल लेंथ अँड सेपल विड्थ, राईट.
So this is how we should use a scatter plot. And customizing, थोडे Seaborn चे plot customize करू शकता. जसं plt dot figure size होतं तसंच plt dot title तुम्ही पूर्ण title देऊ शकता. Then sns dot scatter plot मध्ये x axis, y axis, hue म्हणजे color आणि त्याचं size. पूर्ण chart you can expand using the figure size parameter, right? This is a figure size, length and width. आणि बाकीचे सेम पॅरामीटर आहे पास्ट sns dot scatter. and not only this, डायरेक्टली तुम्ही जसं आपण डेटा फ्रेम df डॉट करायचो तेवढं करण्याची पण गरज नाही. तुम्ही x इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉलमचं तुम्ही नाव देऊ शकता, y इज इक्वल टू कॉलमचं नाव, ह्यू इज इक्वल टू कॉलमचं नाव आणि डेटा इज इक्वल टू डेटा फ्रेम हे पास केलं तर या डेटा फ्रेम मधले हे वेगवेगळे कॉलम्स आहेत हे फाइंड आउट तुम्हाला डायरेक्टली म्हणजे स्कॅटर प्लॉट कॅन अंडरस्टँड. तर हेच फक्त तुम्ही चेंज करू शकता. ओके, देन सेपल विड्थ अँड सेपल लेंथ, राईट. आणि तुम्ही डायरेक्टली सेम यू कॅन एक्झिक्यूट युझिंग अ सिम्पलर कोड, म्हणजे थोडं व्यवस्थित कोड मध्ये तुम्ही सेम आउटपुट जनरेट करू शकता युझिंग डिफरंट पॅरामीटर्स. दिस इज फॉर अ रिलेशन बिल्ड. आता हिस्टोग्राम कशासाठी? टू फाइंड आउट अ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अ डेटा. डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे कोणता डेटा किती आहे, म्हणजे हे असं ग्राफ जनरली येतात, ह्याच्यावरनं कळतं की किती मुलं, और समजा की मार्क्सचा एक्झाम्पल घ्या, एकाला पडलेत 20 मार्क, राईट. दिस इज अ 20 and this is 50 and this is 90. तर प्रत्येक क्लासमध्ये 90 पडलेले खूप कमी पोरं असतात, राईट, आणि 50 म्हणजे एव्हरेज पडलेले खूप जास्त असतात आणि सगळ्यात कमी पडलेले पण खूप कमी असतात. तर हेच आपण स्टॅटिस्टिकली जर दाखवायचं असेल तुम्हाला तर ते हिस्टोग्राम वापरून दाखवतात. दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ डेटा. म्हणजे प्रत्येक मार्क पडलेले किती लोक आहेत, 20 पडलेले किती आहेत, 21 पडलेले किती आहेत, 30 पडलेले किती आहेत. सर हे सगळं काउंट काढायचं असेल आणि तो काउंटचा ग्राफ काढायचा असेल तर त्याच्यासाठी आपण हिस्टोग्राम वापरतो. दॅट्स कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ अ डेटा. याच्यासाठी काय, फ्लॉवर्स डेटा सेट लोड करून घ्या. हा तुम्हाला फ्लॉवर्स डेटा सेट दिसेल, म्हणजे सेपल विड्थ एक कॉलम, त्या कॉलम वरती plt डॉट हिस्ट, plt डॉट टायटल तर आपण देतोय, plt विच इज मॅटप्लॉटलिब डॉट हिस्ट hist, आणि कोणत्या डेटाचं डिस्ट्रीब्युशन बघायचंय, सेपल विड्थ चं डिस्ट्रीब्युशन बघायचंय. काय एक्झिक्यूट दिस तुम्हाला दिसेल, म्हणजे हे काय सांगतं, 3 विड्थ असलेले डेटा माझ्याकडे एवढा आहे, माझ्याकडे 4.5 विड्थ असलेला डेटा एवढा आहे, असं 2.5 असलेला डेटा एवढा आहे, विच इज ऑलमोस्ट 7 वगैरे रेकॉर्ड्स असतील. तर नंबर ऑफ रेकॉर्ड्स आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे, we can use a plt dot histogram. Okay, ऑब्झर्वेशन, वी कॅन सेपल विड्थ ची रेंज, या रेंज मध्ये एवढा डेटा आहे, त्या रेंज मध्ये एवढा डेटा, हे असं तुम्ही सांगू शकता. नॉट ओनली दिस, अजून काही पॅरामीटर्स असतात, सच एज सेपल विड्थ पिन्स इज इक्वल टू 3 आणि हिस्टोग्रामचं टाइप स्टेप, म्हणजे ह्याला थोडं मॉडिफाय करू शकता तुम्ही. हे बघा, अशा स्टेप म्हणजे कंटिन्युअस लाईन मध्ये तुम्हाला ते आउटपुट देईल असं. आणि बिन काय करतं, किती डेटा तुम्हाला डिस्ट्रीब्यूट करायचा आहे, म्हणजे हा झाला एक कॉलम, हा झाला 2 बार आणि हा झाला तिसरा बार, म्हणजे नंबर ऑफ बार्स इट कॅन डिसाइड. जर तुम्ही म्हटलं 4 बार दाखवा तर इट विल डिस्ट्रीब्यूट इन द 4 बार्स. ओके, हे बघा, 1, this is 1 bar, this is second bar, this is third, and this one is fourth. So likewise it can distribute the data. Okay, सेम वी कॅन यूज numpy वापरून पण आपण बिन्स डिसाइड करू शकतो. जसं इथं डायरेक्टली बिन्स इज इक्वल टू नंबर पास करायचं, वी कॅन कस्टमाइज इट युझिंग range or range. Like you can generate a random data as in 2,
2.5, 3, 3.5 or 2, 2.25. Like एवढं manually passing is not difficult. म्हणजे I cannot write each and every point. तर मी directly त्याला पण automate करून टाकलं using arrange. इथे काय generate होईल 2, 2.25, 2.50, 2.75, right? तर हे सगळे इथे नंबर जनरेट होत आहेत. सो दोज नंबर्स विल बी युज्ड इन द ग्राफ. त्यामुळे तुम्हाला ते तसं दिसेल. एक हा चार्ट झाला, मग हा बार झाला, मग हा बार, मग हाय हाय हा, असे वेगवेगळे तुकडे झालेत. आणि दिस यू आर कंट्रोलिंग युजिंग द पिन्स पॅरामीटर, PINS, हे जे पॅरामीटर आहे त्याच्याने. ओके, arrange is nothing but this is how it sorry, तर हे सगळे नंबर्स या ऍक्सेस वरती दाखवले गेलेले आहेत इथं. 3.25, 3.5, 3.75. okay, not only this, I can pass different versions. म्हणजे 1, 3.5, 4 आणि 4.5 एवढंच मला पाठवायचं आहे, तर that is also possible. 1 to 3.5 एक झाला, 3.5 to 4, 4 to 4.5. Likewise, I can distribute data on my own. असं नाही की I need to distribute it using the same logic, but you can distribute, depends upon the requirement. Whenever you have such a requirement, तर तुम्ही असे डेटा डिस्ट्रीब्यूट करू शकता. ओके, मल्टिपल हिस्टोग्राम जर काढायचा असेल तर दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. म्हणजे वेगवेगळ्या फ्लॉवर्सच्या डेटासाठी वेगवेगळा हिस्टोग्राम, म्हणजे वेगवेगळं डिस्ट्रीब्युशन. So what I have done is flower data frame, उसमें से flower dot species is equal to setosa. म्हणजे जिथं जिथं सेटोसा असं लिहिलंय त्याचा एक डेटा फ्रेम बनेल, जिथं जिथं वर्सिकलर लिहिलंय त्याचा एक डेटा फ्रेम, जिथं जिथं व्हर्जिनिका आहे त्याचा एक डेटा फ्रेम. सो likewise I have created 3 डेटा फ्रेम आणि त्या तिघांचा मी एक प्लॉट काढला, हिस्ट, plt.hist, x आणि y. तर मग हे असे कंबाईन होतात, ओव्हरलॅप. म्हणजे ब्लू कलरचा डेटा एवढा आहे, त्याच्यात जे काय x म्हणजे बीन्स एवढे आहेत, इथून तो डेटा सुरू होतो. आणि देन ऑरेंज कलरचा इथे आहे, थोडा कंबाईन झालेला दिसतो, राईट? हा असा ऑरेंज कलरचा डेटा आहे. That's how you can find out a distribution of data. Dataset names, you can find out dataset names. Right, hist, थोडं plt.hist आणि legend वगैरे पास केलंय आणि stack is equal to 2 केलंय. स्टॅक म्हणजे इथं जसं एकाच्या मागे एक हाईड झाले होते डेटा, that you can do one, एकाच्या वर एक तुम्ही हे इंडिकेट करू शकता. ओके, सो ते कसं करायचं, stacked is equal to true नावाचं पॅरामीटर you need to pass. Once you pass that, you will have stacked bar chart. बाकी लिजंड वगैरे तर माहिती आहे तुम्हाला, लिजंड, टायटल, एक्स लेबल द्यायचं असेल तर एक्स लेबल, वाय लेबल तर वाय लेबल, ऑल दोज पॅरामीटर यू कॅन पास. आउटपुट सेम येईल तुम्हाला असं. plt.title, sns.histplot, हिस्टोग्रामचा प्लॉट काढू शकता डायरेक्ट तुम्ही. म्हणजे हे मॅटप्लॉटलिब वापरून मी यूज केलं होतं .plt, पण सीबॉन मध्ये पण हिस्टोग्राम प्लॉट करू शकता using seaborn sns.hist plot. एक्झिक्यूट, तुम्हाला हे दिसेल. आणि एक ऍडव्हान्टेज बघा, डायरेक्टली हे नावं येत आहेत, तुम्हाला सेपरेटली नावं वगैरे द्यायची गरज नाही. ओके, बिकॉज हे सीबॉन बाय डिफॉल्ट देऊन टाकतं नावं, ऍक्सेस वगैरे. ओके, सो लाईकवाईज यू कॅन डिस्ट्रीब्यूट द डेटा. जसं आपण स्टार्ट केलं लाईन चार्ट, देन स्कॅटर प्लॉट, देन हिस्टोग्राम, तसं नेक्स्ट चार्ट इज अ बार चार्ट. तर बार तुम्ही प्लॉट करू शकता. I will load this data, plt.plot. जर प्लॉट तुम्हाला असा दिसेल आणि याच प्लॉटला जर बार कन्वर्ट करायचं असेल तर plt.bar, एक्स लेबल आणि वाय लेबल सेमच आहेत. एक्झिक्यूट करा, तुम्हाला बार चार्ट दिसेल आणि मागे सगळं बॅकग्राऊंड वगैरे सेट झालेलं दिसेल. दिस इज कॉल्ड बार चार्ट.
आणि याला सेम जसं आपण लाईन चार्टला मॉडिफाय करायचं, और यू कॅन कंबाईन बोथ द चार्ट. म्हणजे plt डॉट प्लॉट ह्याच्याने लाईन चार्ट जनरेट होईल, plt डॉट बार ह्याच्याने बार चार्ट जनरेट होईल, आणि plt डॉट टायटल एक्झिक्यूट करा. तुम्हाला बार आणि लाईन हे कंबाईन करून मिळेल डेटा पूर्ण. ओके. जर सगळं कंबाईन करायचं असेल तर फिगर साईज, म्हणजे आय वॉन्ट टू इन्क्रीज द साईज ऑफ माय फिगर, देन बार चार्ट इथे आहे, एक्स लेबल, वाय लेबल, टायटल आणि लिजेंड हे तुम्ही डिसाईड करू शकता. एक्झिक्यूट. हे बघा, तुम्हाला स्टॅक्ड बार चार्ट मिळालेला आहे, 2 प्लॉट केलेत तुम्ही. तुम्हाला लिजेंड मिळालेलं आहे, व्हॉट इज ऍपल, व्हॉट इज ऑरेंज हे चार्ट टायटल मिळालंय, राईट. इथे पण एक्स लेबल आहे, वाय लेबल, ऑल द प्लॉट्स, म्हणजे कम्प्लीट प्लॉट असा दिसतो तुमचा आउटपुट. सो यू कॅन एक्झिक्यूट. सेमच कमांड आहे, plt डॉट बार म्हणजे बार चार्ट, plt डॉट बार, आणि इथं बॉटम इज इक्वल टू ऍपल, म्हणजे जे बॉटम खाली असेल ते, राईट. सो दॅट वी कॅन कंट्रोल. जर तुम्ही असं, जर तुम्हाला हॉरिझॉन्टली करायचं आहे तर बार एच काय करतं, हॉरिझॉन्टली प्लॉट करतं आडवं. If you want to plot the bar horizontally, that is also possible. Okay, using this lines. तुम्हाला कशाचं तर एव्हरेजचं लाईन काढायचं आहे, म्हणजे एक डेटा सेट आहे जिथं लोकांनी बिल्स किती दिले त्याचा डेटा सेट आहे. म्हणजे फिमेल स्मोक केलं की नाही, आणि वार कुठला होता, आणि डिनर, आणि साईज म्हणजे किती जण आले होते त्या टेबलवरती, आणि किती रुपये पे केले. 16.99, दॅट इज नथिंग बट डॉलर मध्ये तो डेटा आहे. म्हणजे बिल किती झालं प्रत्येक माणसाचं, हा तो डेटा इंडिकेट करतोय. देन दिस कॅन बी कंट्रोल, म्हणजे बार प्लॉट, एक्स लेवल, वाय लेवल, आणि डेटा इज इक्वल टू डेटा फ्रेम. आणि SNS तुम्ही वापरू शकता, म्हणजे सीबॉर्न जर वापरलं तर तुम्हाला हे मिळेल, आणि मॅटप्लॉटलिब वापरलं तर मॅटप्लॉटलिबचं plt डॉट बार हे पण करू शकता. नॉट एन इश्यू, विच एव्हर यू फील कम्फर्टेबल. सीबॉर्न येत असेल सीबॉर्न वापरा, मॅटप्लॉटलिब येत असेल तर मॅटप्लॉटलिब तुम्ही यूज करू शकता. ओके. SNS अगेन आय यूज्ड अ सीबॉर्न, आणि बार प्लॉट म्हणजे बार प्लॉट मी एक्झिक्यूट करत आहे, आणि इथे ह्यू इज इक्वल टू टाइम, म्हणजे वेगवेगळे टाइम, लंच आणि डिनर असे वेगवेगळे टाइम वरती मी बार तो डिफरन्शिएट करत आहे. म्हणजे पूर्ण डेटाला मी डिवाइड करत आहे बेस्ड ऑन द कलर, लंचचा आणि डिनर. त्याच्यासाठी ह्यू. आपण स्कॅटर प्लॉट मध्ये जसं आपण वेगवेगळे फ्लॉवरचे कलर्स दाखवायचो, तसं इथं तुम्ही टाइम म्हणजे लंच आणि डिनर सेपरेट करू शकता. सो SNS डॉट बार प्लॉट, ज्याच्याने बार निघतात. बाकी सगळं तुम्हाला लिहायची गरजच नाही, लिजंड वगैरे. का? कारण सीबॉर्न थोडा ऍडव्हान्स आहे ना, ऑटोमॅटिकली तुम्हाला लिजंड येतात, ऑटोमॅटिकली तुम्हाला टायटल्स येतात, ऍक्सिसचे टायटल्स वगैरे, राईट. हे सगळे लाईन्स ऑटोमॅटिकली येतात तुम्हाला, कारण यू आर युझिंग अ सीबॉर्न. मॅटप्लॉटलिब मध्ये तुम्हाला मॅन्युअली जनरेट करायला लागतात सगळेजण, राईट. हॉरिझॉन्टल पाहिजे, अगेन बार प्लॉट, बार एच, SNS डॉट बार प्लॉट, एक्स वाय ह्यू 6, डेटा टाइप. यू कॅन एक्झिक्यूट अ बार प्लॉट. एक्स ला टोटल बिल करा, वाय ला डे करा. जसे इथं एक्स ला डे होतं आणि वाय ला टोटल बिल होतं, त्याच्या रिव्हर्स जर केलं तर तुम्हाला हॉरिझॉन्टल मध्ये मिळतात आडवे बार चार्ट, राईट. So next type of chart is called a heat map. The heat map कशासाठी? Again to find out a relation between two data. ओके, म्हणजे ट्रेंड अनालाइज करण्यासाठी किंवा पॅटर्न रिकॉग्निशन साठी मोस्टली पीपल यूज अ हीट मॅप. ओके. सो व्हॉट इज अ पॅटर्न, व्हॉट इज अ ट्रेंड बघूया. एक डेटा सेट आहे आपल्याकडे फ्लाइट्स नावाचा, म्हणजे विमानात किती पॅसेंजर होते, ते कधीचं विमान आहे, आणि कोणत्या साली, whenever it data collected, that year आणि month and number of passengers. म्हणजे 1949 मध्ये जानेवारी महिन्यात 112 फक्त लोक विमानाने प्रवास करायचे. तर असा डेटा हा आहे. दिस डेटा इज देअर.
So I will load this data and then हे असं डायरेक्टली तुम्हाला पिवटने मी काय केलं मंथ वाईज सेपरेट करून घेतलं म्हणजे मंथ जानेवारी 1950 मध्ये 115 राईट असं पिवट करून घेतलाय सो दॅट आय कॅन फाइंड अ रिलेशन बिटवीन देम df डॉट पिवट इंडेक्स मध्ये मंथ कॉलम मध्ये इयर आणि व्हॅल्यूज मध्ये पॅसेंजर्स कोणकोणते पॅसेंजर्स किती आहेत ते लाईक दिस आय विल गेट अ डेटा आणि या डेटाचा एक हीट मॅप काढू शकतो plt डॉट टायटल दिलाय SNS seaborne dot heat map मध्ये काय पाहिजे फ्लाइट डेटा फ्रेम then execute if you execute तुम्हाला कळेल इथून लाईट कलर म्हणजे पॅसेंजर कमी आहेत सॉरी जास्त 600 आणि डार्क कलर म्हणजे कमी म्हणजे तुम्ही इथून इकडे जाताना पॅसेंजर वाढत चाललेत हे सांगू शकता राईट आणि सगळ्यात जास्त पॅसेंजर कोणत्या महिन्यात आहेत जुलै महिन्यात राईट हे बघा जुलै महिना आणि कोणत्या सालापासून वाढत आहेत 1950 पासून 1960 पर्यंत कस्टमरचं संख्या वाढत चालली आहे राईट त्यामुळे तुम्हाला तो कलर वेगळा दिसतोय सो likewise vertical and horizontal analysis or pattern काढण्यासाठी आपण heat map वापरतो ओके तर यालाच कलर थोडा अल्टर करू शकता तुम्ही म्हणजे इथं जरा आयडियली 600 आहेत म्हणजे खूप डार्क कलर पाहिजे राईट तर हे तुम्ही करू शकता annotate is equal to true annotate is equal to true आणि कलर वगैरे चेंज करू शकता सी मॅप इज इक्वल टू ब्लू तर हे पॅरामीटर्स इफ यू पास तर तुम्हाला हे उलट झालेलं दिसेल हे बघा 600 म्हणजे डार्क कलर आणि इथे नंबर्स दिसतील तुम्हाला वेगवेगळे आत आणि annotate is equal to true करताय तुम्ही राईट तर याच्यावरून तुम्हाला क्लिअरली कळेल सर हा डार्क रिजन आहे म्हणजे इथे जास्त कस्टमर आहेत आणि या फेंट आहे म्हणजे कस्टमर कमी आहेत इथून इकडे कस्टमर वाढत आहेत and then टॉप रिव्ह्यू म्हणजे फक्त या वर्षीचा बघा 1960 चा डेटा तुम्ही अनालाइज करा दिस इज 1960 आता इथं हायेस्ट कोण आहे या 2 महिन्यात हायेस्ट आहे हे डायरेक्टली तुम्ही कलरचं इंटेन्सिटी बघून तुम्ही सांगू शकता राईट so that's why we use such charts to find out a trend and find out analysis of the data okay it's called a heat map तर नॉट ओनली दिस आता समजा आपण जेवढे सगळे ग्राफ बघितले हे सगळे ग्राफ एकत्र करायचे असेल तर सो दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल म्हणजे मल्टी एकाच आउटपुट मध्ये सगळे ग्राफ जनरेट झाले पाहिजे तर ते पण तुम्ही करू शकता प्लॉटिंग मल्टिपल चार्ट्स इन अ ग्रिड तर ह्याला म्हणतात सब प्लॉट्स एक प्लॉटचे तुकडे केलं म्हणजे सब प्लॉट आणि सब प्लॉट मध्ये पॅरामीटर पास करायला लागतं 2x2 चा मॅट्रिक्स बनव आणि त्याची फिगरची साईज 12x9 ठेव असं टाईट लेआउट यांच्या दोघातलं या डिफरन्स म्हणजे या दोघात किती स्पेस ठेवायचा आहे ते इथून करतो टाईट लेआउट वरून ओके हे बघा 2x2 म्हणजे टोटल किती 4 1 2 3 4 असं मी जनरेट करू शकतो राईट देन टाईट लेआउट सब प्लॉट 2x3 म्हणजे 2x3 म्हणजे 6 झाले 2 into 3 6 म्हणजे 6 प्लॉट मी म्हणजे 6 चार्ट जनरेट करणार आहे एक हा झाला 1 हा झाला 2 हा 3 खाली थोडं स्क्रोल केलं की हा झाला 4 हा 5 आणि हा 6 हा 6च्या 6 प्लॉट सगळे एकत्र मला प्रिंट करायचे आहेत तर दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल कसं आधी तुम्हाला जर सब प्लॉट क्रिएट करायला लागतं plt डॉट सब प्लॉट म्हणजे एका प्लॉटला डिवाइड करा इंटू 2x3 आणि मग त्यांची साईज ठेवा 12x9 म्हणजे 12 लेंथ आणि 9 विड्थ अशी साईज आणि टाईट लेआउट पॅडिंग 2 म्हणजे या दोघातलं डिफरन्स हे दोघात केवढे जवळ पाहिजे हे तुम्ही टाईट लेआउट वरून ठरवू शकता त्याच्यानंतर ऍक्सेस इन ब्रॅकेट 0,0 म्हणजे हे जे ऍक्सेस आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये आहे इंडेक्सिंग अँड स्लायसिंग सारखं हा 0,0th रो 0th कॉलम हा राईट 0th रो फर्स्ट कॉलम 0th रो सेकंड कॉलम राईट आणि याचं काय असेल फर्स्ट रो फर्स्ट 0th कॉलम हा असेल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हा असेल फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
तर हे ऍज अ मार्क, म्हणजे तुम्ही आपण जसं इंडेक्स करताना 0 पासून स्टार्ट होतो करतो, सेम वे मध्ये तुम्ही त्याला यूज करू शकता. हे बघा ऍक्सेस 0,1, त्या 0,1 मध्ये काय काढ, sns डॉट स्कॅटर प्लॉट. हा आपला आधीचाच कोड आहे. एक्स, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, ह्यू, डेटा वगैरे आय एम युजिंग. म्हणजे वर जो कोड लिहिला होता तोच मी इथे यूज केला. तर तुम्ही इथे दिस बघू शकता असे वेगवेगळे प्लॉट झालेत. 0,0 ला काय प्लॉट कर, 2 लाईन चार्ट. 0,1 ला काय प्लॉट कर, स्कॅटर प्लॉट. लाईक दिस यू कॅन एक्झिक्यूट मल्टिपल कोड्स ऍट अ टाइम. म्हणजे मल्टिपल चार्ट्स तुम्ही ड्रॉ करू शकता. आता आतापर्यंत जेवढे जेवढे आपण चार्ट बघितलेत ते सगळे कंबाईन करून एकत्र तुम्ही ठेवू शकता. तर कसं 2x3 म्हणजे 6 प्लॉट करायचे आहेत मला. 6 टाईपचे चार्ट आपण बघितले. तर 0,0 ला काय करताय, प्लॉट. प्लॉट म्हणजे लाईन चार्ट. 0,1 ला स्कॅटर प्लॉट, 0,2 ला हिस्टोग्राम, 0,0 ला 1,0 ला बार प्लॉट. हे इथलंच आहे 0,0, फक्त इथे स्पेस आली आहे मध्ये, which you can reduce. आपण स्पेस रिड्यूस करू शकता. ओके, 0,1,0, 1,1 ह्याला हीट मॅप आहे, इथं बार प्लॉट. आणि या सगळ्यांचं मिळून एक टाइटल पॅड, म्हणजे जवळजवळ किती पाहिजे. इफ आय एक्झिक्यूट, यू कॅन सी ऑल द प्लॉट्स बिंग जनरेट. थोडा वेळ लागेल, एक्झिक्यूट होतं इथे. 11 सेकंद झाले आणि एक्झिक्यूट झालेलं आहे. त्यामुळे प्रत्येक आपण जे जे शिकलो ते इथं प्लॉट करून दाखवलेलं आहे तुम्हाला. हा ब्लँक आहे. ऑल दोज थिंग्स इज बीन एक्झिक्युटेड. नॉट ओनली दिस, तिथे पेअर प्लॉट नावाचं एक कन्सेप्ट आहे फॉन सीबॉर्न. पेअर प्लॉट काय करतोय, एसएनएस डॉट पेअर प्लॉट आणि डेटा फ्रेम पास करू शकता. आणि ह्यू, ह्यू नथिंग बट अ कलर. म्हणजे कोणकोणत्या स्पेसिस, आता 3 स्पेसिस आहेत आपल्याला, सेटोसा वगैरे, सेटोसा, वर्सिलिका. तर या तिघातलं रिलेशन डायरेक्टली ते प्लॉट करतोय. सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, पेटल लेंथ आणि पेटल विड्थ. या चौघाच्या कॉम्बिनेशन मध्ये काय काय होईल. आता सेपल विड्थ इथं आहे, इथे आहे, राईट. आता तुम्हाला पाहिजे समजा इथे खाली सेपल लेंथ आहे. जस्ट रिड्यूस द साइज. ओके, खूप जास्त रिड्यूस झाला. वेगवेगळ्या व्हेरिएबल्स वरती तुम्ही फोकस, ऑर यू कॅन, इथं विड्थ आहे, सेपल विड्थ. सेपल विड्थ वर्सेस पेटल लेंथ, या दोघातलं रिलेशन इथे दाखवलं गेलेलं आहे. पेटल लेंथ आणि पेटल लेंथ त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन इथे आलंय. पेटल विड्थ आणि पेटल लेंथ असे प्रत्येक व्हेरिएबलचं प्रत्येक व्हेरिएबल सोबत तुम्ही जनरेट करू शकता. यू कॅन जनरेट द आउटपुट. म्हणजे डायरेक्टली रिलेशन तुम्ही बघू शकता इथं. इथं सेपल लेंथ आहे आणि इथं पेटल लेंथ आहे, त्या दोघातलं रिलेशन तुम्हाला इथे दिसेल. पेटल विड्थ, पेटल विड्थ, या दोघातलं रिलेशन. सो ऑल द, जेवढे तुमच्याकडे नंबर्स आहेत तुमच्या डेटामध्ये, त्या सगळ्या नंबर्स मधलं एकमेकातलं रिलेशन फाइंड आउट करायचं असेल तर डायरेक्टली एसएनएस डॉट पेअर प्लॉट असं करू शकता तुम्ही. You don't even have to do any logic, na cleaning, na compare, combine or data frame. Directly एक function use करना है, sns dot pair plot and data frame pass करो उसमें, हो गया, right? Same we can do it for tips. tips चा जे data frame आहे त्याला पण तेच pass करू शकतो आपण, tips चा data frame, right? So all this जो ग्राफ हमने देखा, so you can use based on your requirement. जिथं लाईन चार्ट करायचं असेल तर लाईन, जिथं बार काढायचं असेल बार, हीट मॅप आणि हॉरिझॉन्टल बार, व्हर्टिकल बार, right? All these graphs based on your requirement you can plot. And commands are very simple. plt dot plot केलं की लाईन चार्ट निघेल, sns dot bar तर बार चार्ट निघेल, राइट. एक्स लेवल है तो एक्स लेवल, वाई लेवल है तो वाई लेवल, फंक्शन का नाम. सो वॉट एवर वी लर्न, आपको कुछ आइडिया चाहिए अलग अलग ग्राफ जनरेट करने के लिए, यू कैन फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन. यहाँ पे पीपल हैव क्रिएटेड
so many types of the graph जो हमने आज majorly 4-5 चार्ट ग्राफ देखे, बट डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो ऐसे अलग अलग बार प्लॉट, को प्लॉट, ये कुछ फेस ग्रिड, ऐसा अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट यू कैन प्रोड्यूस। ओके, ये देखिए हीट मैप, कैट प्लॉट, कैटेगोरिकल का रहेगा कुछ, डिस प्लॉट, DISP, डिस प्लॉट, like this depending violin plot. So depending upon requirement you can execute or use those lines, use those charts। clear clear सबके लिए कि कैसा plots use करना है, how to use or how to draw the plots or use the libraries to plot the graph। okay,